सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल असीं करांगे लॉकडाउन दी। 1 जून तो की उम्मीद यही सी कि कैबिनेट दी मीटिंग दे विच 1 जून तो अगे की कुछ रणनीति रहेगी सरकार दी, वो चीज स्पष्ट हो जाएगी, पर अजिहा नहीं हो सकिया। जी हां, कैबिनेट दी मीटिंग दे विच लॉकडाउन दे उत्ते कोई भी फैसला नहीं हो सकिया है। अंदरूनी विवाद सुलझाउंदी ही सरकार रह गई। 31 मई तो बाद दी तस्वीर अजे साफ नहीं हुई है। सरकार दी रणनीति दे लई इंतजार अजे होर करना होवेगा। लॉकडाउन दे बारे विच आखिरी फैसला अजे बाकी है। पंजाब सरकार दी अज मीटिंग कैबिनेट दी मीटिंग सी ते इस कैबिनेट दी मीटिंग दे विच उम्मीद यही जताई जा रही सी कि पूरे तत्थ सामने रख दिते जाणगे कि एतवार तो बाद जिहड़ा सोमवार आ रहा है उसनूं होएगा कि 31 मई तो बाद जो जून महीने की शुरुआत 1 जून नूं होवेगी तो उस समय पंजाब की स्थिति होवेगी कि किहड़े उस दे विच छूट दी जाएगी और किहड़े बदलाव किए जाएंगे रियायतों दे विच। तां उम्मीद सी कि वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पर अजिहा हो नहीं सकिया। तो लॉकडाउन 31 मई तक हैगा। 31 मई तो बाद तस्वीर कैबिनेट की मीटिंग च नहीं हो सकी पिक्चर क्लीयर, क्योंकि किते ना किते जिहड़े होर विवाद सी उसी उसदे उत्ते ही गलबात होंदी रही। इस तो चल एक होर वड्डी खबर साडे कोल हैगी है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 30 तरीक को इस मुतलक ऐलान करनगे। तो कैबिनेट की मीटिंग के फैसला तो नहीं होया, पर इस विचाले क्लीयर कर दिए कि 30 तरीक को यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों एक क्लीयर किया जाएगा, साफ किया जाएगा कि 1 जून तो रणनीति सूबा सरकार की लॉकडाउन को लैके की होएगी। वड्डी खबर इस समय असीं अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 30 तरीक को 30 मई को दिन शनिवार सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐलान करनगे कि लॉकडाउन को लैके अगे की रणनीति की होवे, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग के चीज़ां साफ हो जाएगियां कि कुछ होर रियायतां दित्तियां जाण। बहुत सारे इस समय खेतर हैगे ने जो रियायत की उम्मीद कर रहे हैं कि सानू रियायत दी जाए। बसां नूं लैके ट्रांसपोर्ट नूं लैके ते ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट तो चलाई गई शर्तां दे नाल, पर अजे भी दिक्कत है क्योंकि सवारियां भी उस तरीके दे नाल नहीं सामने आ रही। दूजे पासे प्राइवेट बस ऑपरेटर भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे सी, क्योंकि 25 तो 30 सवारियां दे बैठण की इजाजत दी गई। तो कह रहे हैं कि साडे खर्चे किवें पूरे होणगे। तो बहुत सारियां चीज़ां ने जिस नूं लैके सरकार दे उत्ते नज़रां ने सूबे दे लोकां दी आवाम दी। ते इस विचाले जानकारी यही कि 30 मई नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ऐलान करनगे लॉकडाउन के बारे विच। इस समय की वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे हां। लॉकडाउन के बारे विच ऐलान होवेगा 30 तरीक नूं शनिवार नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों। जिहड़ी चीज़ इस समय समझण की जरूरत है, क्योंकि किते ना किते सूबा सरकार यह भी इंतजार कर रही है कि केंद्र की सरकार कुछ बोले, केंद्र की सरकार अपनी रणनीति साफ करे कि 1 तरीक तो की होएगा। इंतजार तो इस विचाले प्रधानमंत्री का भी होएगा कि शायद वो एक बार फिर तो देश के लोगों के रूबरू होण ते उस दे विचों क्लीयर करन कि अगे की रणनीति देश की सरकार दी की है। तो पंजाब की सरकार की रणनीति की है उसके उत्ते भी सब दी नज़रां इस समय टिकियां हुईयां ने, पर लॉकडाउन के बारे में स्थिति अजे क्लीयर नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐलान करनगे, थोड़ा जिहा इंतजार करना होगा, यानी कि 30 तरीक तक का 30 तरीक को ऐलान मुख्यमंत्री के वलों किया जा सकता है। रुक करते हैं पंकज कपाही दा मेरे सहयोगी साडे नाल ने। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी 30 तरीक को लॉकडाउन दी अगे दी स्थिति क्लीयर हो जाएगी कि कुछ इस समय तुहाडे कोल अपडेट? बिल्कुल गौरव, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन होंगी है और केंद्र सरकार की सूबा सरकारों के नाल गलबात चल रही है और पंजाब किस तरीके के हालात है इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। और क्योंकि लगातार कई थावां ते रिलैक्सेशन की मांग जी है कई खेत्रों के की जा रही है, दुकाना होर समा वधाउण की गल जी है वो की जा रही है। और 31 तरीक तो बाद पंजाब की तस्वीर किहो जी होएगी ये 30 मई को साफ होएगा। 30 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री इस गल का ऐलान करेंगे। हालांकि जिस तरीके के नाल केसेस बढ़ रहे हैं तो जानकारी ये मिल रही है कि लॉकडाउन 4 तो बाद लॉकडाउन 5 भी 31 मई तो बाद भी लॉकडाउन जो जारी रह सकता है। ये सोर्सिस के हवाले तो जानकारी मिल रही है। और दूजे पासे फिलहाल जिहड़े ने वो स्कूलों की गल करिए तो स्कूल भी जिहड़े ने वो फिलहाल बंद रहते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी सोर्सिस के हवाले तो गौरव जानकारी मिल रही है। पंकज, ਇਹਦਾ मतलब यह भी कढ़िया जाए कि अज की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन चीज़ां क्लीयर हो गई, बस हुण ऐलान होगा 30 तरीक को मुख्यमंत्री करनगे या उस तो पहला भी कोई मीटिंग हो सकती है? गौरव, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार जिस तरीके नाल केसेस बढ़ते हैं रोजाना एक दिन अजिहा आता है कि पूरे पंजाब च महज 2 या 4 केस आते हैं या 10 केस आते हैं, लेकिन दूजे दिन अजिहा होंदा है कि किसी भी इलाके केसां का विस्फोट होंदा है। तो मुख्यमंत्री रोजाना
ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 30 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦਾ, ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਲੂਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਿਆਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋ ਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਥ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੈਲੂਨ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੂਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟੈਕਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਕਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 5ਵਾਂ ਗੇੜ ਹੋਏਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 80,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਉਹ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਿੱਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭੀੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ
ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 51,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 12,560, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ 51,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। MBBS ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ MBBS ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GSDP ਦਾ 1.5% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਟਦਾ 30% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 1.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1.5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ GDP ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ GDP, ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ GSDP, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਸਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1.5% ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1.5% ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜੋ ਘਟੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਸ 1.5% ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਓ, ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CS ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CS ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे। ਇਹ ਬਿਆਨ 11 ਮਈ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि चीफ सेक्रेटरी ने माफ़ी मांग ली, पता नहीं वो तो माफ़ी मांग ली सारे वजीरा ने। ये तो अंदर क्या हुआ आपको तो नहीं ना पता है, तो आपको जो बता रहे हैं वो है। मेरे को तो लगता है ये पैरी पड़ गए होंगे चीफ सेक्रेटरी के, हमारी जान छोड़ो। मगर बात था एक्साइज की लूट का रौला और 5600 करोड़ का घाटा जो खजाने को हुआ है उसकी बात तो नहीं ना करी। और अब अंदर
माफी मंत्रियों ने उनसे मांगी या उन्होंने मंत्रियों से मांगी है तो भगवान जानता है जी। जहाँ मुआफी भी कमाल दी चीज है। मुख ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਗਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 65 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ